ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ്, മൊഡ്യൂൾ 1 അനിമൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഏകദേശം 20ഓളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്ഷൻസും ഞാൻ ആദ്യം പറയും. അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ശേഷം നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പ്രോട്ടോസ്റ്റോം സീലോമേറ്റ് അനിമൽ? പ്രോട്ടോസ്റ്റോം സീലോമേറ്റ് അനിമൽ. ഓപ്ഷൻ എ എക്കിനസ്, B. Brachiostroma, C. Fertima, D. Balanoglossus. 2. The excretory organ of annelids are option A. Malpighian tubule, B. Flame cell, C. Green gland, D. Nephridia. 3. Radula is a characteristic feature of option A. Echinodermata, B. Mollusca, D. Arthropoda, D. Annelida. 4. The phylum exhibit pentaradial symmetry in adult. Option A. Mollusk, B. Arthropoda, C. Annelida, D. Echinodermata. 5. The presence of nidocyte is an identifying feature of option A. Porifera, B. Nidaria, C. Platyhelminthes, D. Annelida. 6. Which of the following is not a pseudocoelomate? Option A. Ascaris, B. Ankylostoma, C. Fertima, D. Wuchereria. 7. Amphioxus belongs to subphylum. Option A. Vertebrata, B. Cephalochordata, C. Urochordata, D. Hemichordata. 8. The body cavity of arthropods is called option A. True coelom, B. Pseudocoelom, C. Hemocoel, D. Blastocoel. 9. Which of the following has a water vascular system? Option A. Mollusk, B. Echinodermata, C. Arthropoda, D. Annelida. 10. Excretion in crustaceans occur through option A. Green gland, B. coxal gland, C. Malpighian tubules, D. Nephridia. 11. Flame cells are absent in option A. Planaria, B. Taenia, C. Ascaris, D. Fasciola. 12. Which phylum has sac-like body plan? Option A. Platyhelminthes, B. Coelenterata, C. Nematoda, D. Annelida. 13. Conocytes are characteristics of option A. Nidaria, B. Porifera, C. Platyhelminthes, D. Mollusk. 14. The respiratory pigment hemocyanin is found in option A. Earthworm, B. Starfish, C. Pila, D. Cockroach. 15. Which of the following is a diploblastic animal? Option A. Fasciola, B. Hydra, C. Nereis, D. Ascaris. 16. Which group is characterized by segmentation and jointed appendages? Option A. Annelida, B. Arthropoda, C. Mollusca, D. Echinodermata. 17. Gills in mollusks are called option A. Parapodia, B. Nephridia, C. Ctenidia, D. Book lungs. 18. Which of the following is a hemichordate? Option A. Balanoglossus, B. Amphioxus, C. Acidia, D. Petromyzon. 19. The excretory structure of Platyhelminthes are option A. Malpighian tubule, B. Green gland, C. Flame cell, D. Nephridia. 20. Which of the following animals show metameric segmentation? Option A. Taenia, B. Ascaris, D. Fertima, D. Pila. ഓക്കെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫെർട്ടിമയാണ് വരുന്നത്. പ്രോട്ടിയോസ്റ്റോം ആയിട്ടുള്ള സീലോമേറ്റ് അനിമലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടോസ്റ്റോമും ഡിറ്ററോസ്റ്റോംസും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോട്ടോസ്റ്റോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗത്ത് ഫസ്റ്റ് ബ്ലാസ്റ്റോപോറിൽ നിന്നും മൗത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോട്ടോസ്റ്റോംസ്. ഡിറ്ററോസ്റ്റോംസ് ആണെങ്കിൽ എയ്നസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻഡലിഡ, ആർത്രോപോഡ ഒക്കെ വരുന്നത് പ്രോട്ടോസ്റ്റോംസിലാണ്. എക്കിനോഡർമേറ്റ, കോഡേറ്റ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഡിറ്ററോസ്റ്റോംസിലായിരിക്കും. ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നെഫ്രീഡിയയാണ്. അനലിഡ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അനലിഡ്സിൽ നെഫ്രീഡിയ, ഫ്ലെയിം സെൽസ് പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസിൽ, മാൽപീജിയൻ ടിബ്യൂൾ ഇൻസെക്റ്റ്, ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡ് ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ്. റാഡുല മൊളസ്കിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. റാഡുല കാണുന്നത് മൊളസ്കിലാണ്. ഒരു റാസ്പിൻ ഓർഗനാണ്. അതിൻ്റെ ഫീഡിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനാണ്.
ഓപ്ഷൻ 4ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, എക്കിനോഡേർമാറ്റ. അതായത് പെൻറ്റാറേഡിയൽ സിമെട്രി ഇൻ അഡൾട്ട് വരുന്നത് എക്കിനോഡേംസിലാണ്. സ്റ്റാർ ഫിഷസ്, സീ അർച്ചിൻസിലൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലാർവൽ സ്റ്റേജിൽ ബൈലാട്രൽ സിമെട്രി ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്. ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി നിഡേറിയയാണ്. അതായത് നിഡോസൈറ്റ്സ് കാണുന്നത് നിഡേറിയൻസിലാണ്. സ്റ്റിങ്ങിങ് സെൽസ് എന്നറിയപ്പെടും. 6ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫെർട്ടിമയാണ്. അതായത് സ്വീഡോസീലോമീറ്റ് അല്ലാത്തതാണ്. ബാക്കി എല്ലാതും ആഷി ഹെൽമിന്തസിൽ വരുന്നതാണ്. ഫെർട്ടിമ അതായത് അനലിഡ്സിലാണ്. എർത്തുവമാണ് പറയുന്നത്. എർത്തുവം സീലോമീറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സ്വീഡോസീലോമീറ്റിലാണ് അസ്കാരിസ്, ആൻകൈലോസ്റ്റോമ, വൊച്ചറേറിയ ഒക്കെ വരുന്നത് ആഷി ഹെൽമിന്തസ് ഗ്രൂപ്പിൽ. ദെൻ 7th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സെഫാലോകോഡേറ്റയാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ആംഫിയോക്സിസ് വരുന്ന സബ് ഫൈലം സെഫാലോകോഡേറ്റയാണ്. ദെൻ 8ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഹീമോസീലാണ്. ആർത്രോപോഡിൽ കാണുന്ന ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഹീമോസീലാണ്. ഇതൊരു ബ്ലഡ് ഫിൽഡ് ക്യാവിറ്റിയാണ്. ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർത്രോപോഡിന് കാണുന്നത്. 9ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, എക്കിനോഡേർമാറ്റയാണ്. വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം എക്കിനോഡേർമസിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചറാണ്. യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചറാണ്. ലൊക്കോമോഷനും ഫീഡിങ്ങിനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി എ ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിൽ ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്, എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗനായിട്ട് വരുന്നത്. കോക്സൽ ഗ്ലാൻഡ്സ് അറാക്കിനിഡ്സിലാണ് കാണുന്നത്. കോക്സൽ ഗ്ലാൻഡ്സ് കാണുന്നത് അറാക്കിനിഡ്സ്, സ്പൈഡേഴ്സിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. മാൽപീജിയൻ ട്യൂബുകൾ ഇൻസെക്ട്സിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. 11th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, അസ്കാരിസ്. ഫ്ലെയിം സെൽസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അസ്കാരിസിലാണ്. അസ്കാരിസ് ലാക്സ് ഫ്ലെയിം സെൽ. ഇതിന് റെന്നെറ്റ് സെൽസ് ആണുള്ളത്. അസ്കാരിസിന് റെന്നെറ്റ് സെൽസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്. 12ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, സിലൻട്രേറ്റയാണ്. സാക്ക് ലൈക്ക് ബോഡി പ്ലാൻ ഉള്ളത് സിലൻട്രേറ്റ്സിലാണ്. സിംഗിൾ ഓപ്പണിംഗ് മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ദെൻ 13th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പൊരിഫറയാണ്. കോള സെൽസ്, ലൈൻ സ്പോഞ്ചോസിൽ ഓർ സ്പോഞ്ചസിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. ദെൻ 14th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പൈലയാണ്. അതായത് ഹീമോസയാനിൻ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം മൊളസ്കിലാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഹീമോസയാനിൻ ഒരു കോപ്പർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പിഗ്മെൻ്റ് ആണ്. മൊളസ്കിലും കുറച്ച് ആർത്രോപോഡ്സിലും ഇത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. എർത്തുവമിൽ കാണുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ്. കോക്രോച്ചിൽ റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെൻറ്റ് കാണപ്പെടുന്നില്ല. 15th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈഡ്രയാണ്. അതായത് ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽ ഹൈഡ്രയാണ് വരുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാതും ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. 3 ബ്ലാസ്റ്റികതയുള്ള ജീവികളാണ് ബാക്കി ഓപ്ഷൻസിൽ വരുന്നതൊക്കെ. 16th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ആർത്രോപോഡ. നമുക്കറിയാം ജോയിൻറ്റഡ് അപ്പൻഡേജസ്, സെഗ്മെൻറ്റേഷനൊക്കെ ആർത്രോപോഡയുടെ ഫീച്ചറാണ്. 17th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ടിനീഡിയാണ്. ഗിൽസ് ഇൻ മൊളസ്കിലെ ഗിൽസിന് അറിയപ്പെടുന്നത് ടിനീഡിയ എന്നാണ്. ഇതൊരു കോംബ് ലൈക്ക് ഗിൽസ് ആണ്. കോംബ് ലൈക്ക് ഒരു ചീർപ്പ് പോലെ കാണുന്ന ഗിൽസ് ആണ് ടിനീഡിയ. പിന്നെ പറയുന്നത് പാരപ്പോഡിയ അനലിഡ്സിലാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ ബുക്ക് ലെങ്സ് അരാക്കിനിഡ്സിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ദെൻ 18th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ബലാനോഗ്ലോസസ് ആണ്. അതായത് ഹെമി കോഡേറ്റയിൽ വരുന്നതാണ് ബലാനോഗ്ലോസസ്. ഒരു ഹെമി കോഡേറ്റയാണ്. ദെൻ 19th ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഫ്ലെയിം സെൽ. ഫ്ലെയിം സെല്ല് പ്രോട്ടോനെഫ്രിഡിയ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഫ്ലാറ്റ് വേംസിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഫ്ലെയിം സെൽസ്. 20th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫെർട്ടിമയാണ്. അതായത് മെറ്റാമെറിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എർത്ത് വേമിലാണല്ലോ കാണപ്പെടുന്നത്. സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ കാണുന്നത് ഫെർട്ടിമയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.